آج ہماری آرڈیننس نکلا ہی ہے اور نیب کو بزنس کمیونٹی کو ہم نے آرڈیننس کے ذریعے بزنس کمیونٹی کو انسولیٹ کر دیا ہے نیب سے۔ تحریک انصاف کو انتہائی مشکل حالات میں حکومت ملی، 1 سال کے دوران بہت سی کامیابیاں حاصل کی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کراچی میں تقریب سے خطاب، بولے بزنس کمیونٹی کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، نیب کو بزنس کمیونٹی سے دور رکھا جا رہا ہے، آرڈیننس کے ذریعے بزنس کمیونٹی کو نیب سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ بھی کہا 2023 تک بتاتا رہوں گا کہ کیسی معیشت ملی تھی، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہماری کارکردگی کیا ہے۔ پی ٹی آئی کو تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ملا، وزیر اعظم نے ملک کو مشکلات سے باہر نکالا۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تقسیم انعامات کی تقریب سے خطاب، کہا آج عالمی مالیاتی ادارے بھی ملک کی معاشی کارکردگی کی تعریف کر رہے ہیں۔ مشیر خزانہ نے موجودہ حکومت کو بزنس فرینڈلی قرار دے دیا۔ سرکاری ملازمین کے خلاف نیب کارروائی نہیں کرے گا، نیب صرف 50 کروڑ روپے سے زائد کی کرپشن اور اسکینڈل پر کارروائی کر سکے گا۔ وفاقی کابینہ نے نیب آرڈیننس 2019 کی منظوری دے دی، اب عدالتی حکم نامے کے بغیر سرکاری ملازم کی جائیداد کو منجمد نہیں کیا جا سکے گا۔ 3 ماہ میں تحقیقات مکمل نہ ہو تو گرفتار سرکاری ملازم ضمانت کا حقدار ہوگا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کا یوم شہادت، لیاقت باغ راولپنڈی میں پیپلز پارٹی کا جلسہ، بلاول بھٹو کچھ دیر میں خطاب کریں گے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، بلند عمارتوں پر سنائپرز تعینات، جلسہ گاہ میں داخلے کے لیے 4 مقامات پر واک تھرو گیٹس نصب، سخت چیکنگ، 2000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات۔ گڑھی خدا بخش میں کارکنوں کی شہید بیوی کے مزار پر حاضری اور فاتح خوانی۔ بلاول زرداری صاحب سے یہ گزارش کروں گا، 27 دسمبر 2007 کو اس وقت رحمان ملک صاحب زرداری ہاؤس کیوں بھاگ گئے تھے؟ سوال اپنے پاپا سے یہ پوچھئے گا کہ انہوں نے فوراً فون کر کے باہر سے پہلا حکم یہ کیوں دیا کہ جناب محترمہ کیا پوسٹ مارٹم نہیں کرنا؟ بلاول اپنے والد سے پوچھیں بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کروایا؟ رحمان ملک زرداری ہاؤس کیوں بھاگے؟ فیاض الحسن چوہان کے سوالات، کہا زرداری گروپ نے کھربوں کی منی لانڈرنگ کی، وہ کمپنی کے سی ای او ہیں، انہوں نے بلاول بھٹو کو والد کی سیاست سے الگ ہونے کا مشورہ بھی دیا۔ سندھ میں سی این جی کی بندش سے پریشان صارفین کے لیے خوشخبری، سوئی سدرن گیس کا 6 دن مسلسل گیس بند کرنے کے بعد آج رات 10 بجے کھولنے کا فیصلہ، گزشتہ 11 دن میں عوام کو صرف 21 گھنٹے سی این جی دی گئی۔ ملک بھر میں گیس کا بحران سنگین سے سنگین تر ہو گیا، کراچی، لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں گیس ناپید، گھروں میں خواتین کا ناشتہ اور کھانا بنانا مشکل ہو گیا، شہری متبادل ذرائع استعمال کرنے پر مجبور۔ پولیو سے پاک پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، خیبر پختونخوا میں پولیو کے 2 اور سندھ میں ایک اور نیا کیس سامنے آ گیا۔ ٹانک کے 15 ماہ کے بچے، بنو میں 17 ماہ کی بچی، جبکہ سکھر کی 7 سالہ بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ ڈیرہ غازی خان میں کمرے میں دھواں بھر جانے سے ماں اور بیٹی جاں بحق، باپ اور بیٹا تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل، متاثرہ خاندان نے سردی کی وجہ سے کمرے میں آگ جلائی تھی۔ فخر پاکستان نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کے لیے ایک اور اعزاز، دہائی کی معروف ترین ٹین ایجر قرار۔ اقوام متحدہ کے مطابق ملالہ یوسفزئی 21ویں صدی کی دوسری دہائی کی مقبول ترین نوجوان بن گئی۔ پاک بحریہ کے شمالی بحیرہ عرب اور مکران کوسٹ پر مختلف رینج کے میزائلز فائر کرنے کا مظاہرہ، سربراہ پاک بحریہ نے مشاہدہ کیا، ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کی جارحیت کا جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔
अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान और मैं हूँ किरण रिजवी। बुलेटिन का आगाज करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब से। कराची में पाकिस्तान एक्सचेंज की तकरीब तकसीम इनामात से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि नैब ऑर्डिनेंस के जरिए बिजनेस कम्युनिटी को नैब से आज़ाद कर दिया। नैब को सिर्फ पब्लिक ऑफिस पर नजर रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2023 तक बताता रहूंगा कि कैसी मईशत हमें मिली थी। लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारी कारकर्दगी क्या है। आज हमारी ऑर्डिनेंस निकल आई है और नैब को बिजनेस कम्युनिटी को हमने ऑर्डिनेंस के जरिए बिजनेस कम्युनिटी को इंसुलेट कर दिया है नैब से। हमारा ये कंटेंशन है कि नैब का काम सिर्फ जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनकी स्क्रूटनी करनी चाहिए। जो बिजनेस कम्युनिटी है हम समझते हैं कि वो उनके लिए और हैं, टैक्स FBR है और इदारे हैं गवर्नमेंट के, अदालतें हैं। 2023 तक मैं आपको भूलने नहीं दूंगा किस तरह का पाकिस्तान हमें मिला था। 2023 तक मैं आपको याद कराऊंगा कि कितने खसारे थे और ताकि मुआवजा करें। हमें तो वो इकॉनमी मिली थी जो छोड़ के गए हैं। तो आपको ये तो पता चले कि हमारे 5 सालों में हमने क्या किया, हमारी क्या परफॉर्मेंस है। वफाकी काबीना ने नैब ऑर्डिनेंस 2019 की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस को सदर आरिफ अलवी को भिजवाया गया था। नैब कानून में तरमीम को ऑर्डिनेंस वफाकी काबीना से मंजूर। ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवा दिया गया। नए नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक नैब सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। अदालती हुक्मनामे के बगैर सरकारी मुलाजमीन की जायदाद को भी मुंजमद नहीं किया जा सकेगा। असासों में इजाफे पर सिर्फ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की ही कार्रवाई हो सकेगी। अगर 3 माह में तहकीकात मुकम्मल न हो तो गिरफ्तार सरकारी मुलाजिम जमानत का हकदार होगा। नैब 50 करोड़ से जायद की करप्शन और स्कैंडल पर ही कार्रवाई कर सकेगा। नए ऑर्डिनेंस के तहत टैक्स और स्टॉक एक्सचेंज से मुतालिक मामलात में नैब का दायरा इख्तियार खत्म हो जाएगा। वफाकी वजारत कानून ने समरी वजीर आजम ऑफिस भिजवाई थी। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद ऑर्डिनेंस नाफिजुल अमल हो जाएगा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज कहते हैं मुल्क में एहतिसाब नहीं इंतकाम का सिलसिला चल रहा है। हवाओं का रुख बदलता है लेकिन लौट कर अपोजिशन की तरफ ही आ जाता है। सबूतों के बगैर अपोजिशन रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये इंतकाम है, इंतकाम के अलावा कुछ नहीं है। कल अपना जो है वो जो फैसले आ रहे हैं अदालतों के वो भी बोल रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है। 6-6 महीने 7-7 महीने सब जो हमारे असीरान हैं मुस्लिम लीग नून के, और हवाओं का रुख जो है वो सिर्फ बदलता है, बदल के फिर ऑपोजिशन की तरफ ही आता है। तो बस ये सब आप देख रहे हैं, लेकिन हमारे हौसले हिम्मत है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ आवाम की अदालत में बल्कि खुदा की अदालत में मुस्लिम लीग नून सुरखरू होगी, क्योंकि हमने डिलीवर किया है और ये 14 महीने के जो वादे हैं झूठे वो आवाम के सामने। नैब की जानिब से जारी सियासतदानों के एहतसाब से मुताल्लिक पंजाब असम्बली के अपोजिशन अरकान का कहना है कि एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि हुकूमती अरकान कहते हैं कि साफ और शफाफ एहतसाब का अमल करप्ट सियासतदानों को जरूर गिरफ्त में लेगा। नुमाइंदा आज न्यूज़ हुमा भट्ट से बातचीत करते हुए मजीद उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। हुकूमत ने इक़्तिदार संभालते ही एहतसाब का नारा लगाया। मुल्क भर में एहतसाब का अमल शुरू भी हो गया। क्या यह एहतसाब सिर्फ अपोजिशन जमातों का हो रहा है या हुकूमत भी इसमें गिरफ्तार है? इस हवाले से जानते हैं पंजाब असम्बली के अरकान से कि उनकी क्या राय है। ये हमारे लीडरान को इसी तरह के स्कैंडल्स के अंदर मुलविस करके तो बस लोगों को बिजी रखना चाह रहे हैं। उनका एहतसाब न जाने तब कहाँ जाता है जब वो इनके इर्द गिर्द जहांगीर तरीन से लेके अलीम खान तक आ जाएं या उनकी अपनी बहन अलीमा बाची तक आ जाएं, तो हमें एहतसाब कहीं नज़र नहीं आता। अगर ना ये कौम का पैसा लूटते और ना ये मनी लॉन्ड्रिंग करते तो आज पाकिस्तान का ये हाल तो ना होता। हमने इदारों को एम्पावर कर दिया, ये पहले मैनेज कर लेते थे, सब इदारे इनकी जेब में थे। अपोजिशन जमातों को तो लगता है कि एहतसाब का अमल सिर्फ उन्हीं के खिलाफ किया जा रहा है, लेकिन हुकूमती अरकान का कहना है कि साफ और शफाफ एहतसाब का अमल करप्ट सियासतदानों को गिरफ्त में लेगा।